सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोही महला पंजवा। जां कै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग एहो भव जल तारे। जां कै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग एहो भव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जाका शब्द सुनत सुख सारे, जाकी टहल जम दूत बिदारे। जाकी धीरक इस मन है सधारे, जाकै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ कै सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का अज का पावन पवित्र हुक्मनामा, जो साढ़े वास्ते उपदेश स्वरूप बख्शिश कर रहे हैं। घट बैठे मालिक की बाणी पंचम पातशाह जी के मुखार बिंद तो सोही राग विच यह शब्द उचारण होया है। आओ देखिए इस शब्द विच महाराज सानू की उपदेश बख्शिश कर रहे हैं जी। जां कै दर्श पाप कोट उतारे, सोही राग दे विच पंचम पातशाह जी दे मुखार बिंद तो ये शब्द उचारण हो रहे है कि जिस दे दर्श कीतियां पाप करोड़ां ही क्यों ना हो वो उतर जाते हैं। जिहदे दर्श कीतियां पाप करोड़ां ही क्यों ना जीवन विच होण, उन्हां दा नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। दर्श दे शब्द दे भाव नूं बहुत ध्यान नाल विचारिओ कि किहदे दर्श। घट बैठे रब दे दर्श, गुरबाणी दे दर्शन करदिआं होइआं जिसने भी प्राप्त किया है, फिर इस मनुख दे विच ही रब दे दर्शन होंदे हन। ये जिहड़ी बाणी है घट बैठे मालिक दी उचारण होई होई बाणी है। जिन्ने पातशाह ते जिन्ने भगत ने घट बैठे रब दी गल नूं सुणदे ने, घट बैठे रब दी गल दे नाल घट बैठे रब नाल जुड़दे ने ते घट बैठे रब दी उस्तत करन दी जांच सिखते हैं तो अपने आप नूं जनाउंदे नहीं हैं। तो घट बैठे रब दा स्वरूप इस शरीर दे विचों बाहर प्रदर्शित करते हैं। दर्शन हुंदा है, ध्यान रखना। इस शरीर दे विचों ही रब दे दर्शन होने ने। इस शरीर दे विचों ही रब दे कर्म नज़र आने ने। इस शरीर दे विचों ही रब दी बाणी प्रकाश होनी है। इस शरीर दे विच कहंदे जिहड़ा साडा मन है घट बैठे रब दे नाल जुड़दा है। इस घट बैठे रब दी बाणी नूं सुणदिआं 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 ऐसी अवस्था नूं प्राप्त करन वास्ते ही गुरबाणी घट बैठे मालिक दी प्रकाश हुई हुई है। ध्यान रखना, ये जिहड़ी बाणी गुरबाणी प्रकाश हुई है, यह बाणी गुरु घट बैठे रब दी बाणी नूं प्रकाश किया होया है दसें पातशाहियां ने। गुरु नानक साहब तो लैके दसें पातशाहियां ने ये रास्ता बनाया कि भाई घट बैठे रब जी सब दे विचों बोलदे ने। सब है घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। सो घट बैठे रब जी दी मालिक दी जो बाणी है, जिन्हां जिन्हां विचों आई महाराज ने वो सारी बाणी इकट्ठी की, एकत्रित की, संकलित की
ਤੇ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਐਸੇ ਕਤਰਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰਭ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣੇ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਬੇਕਾਰ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਨ ਬਾਹਰ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਿਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕੰਤ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਹਰੇਕ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੋ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, 10 ਜੋਤਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਾ। 15 ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਸਿੱਖ ਨੇ,
11 ਭੱਟ ਨੇ, 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਸ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਐਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਐਸਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਨੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂਘ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਆਏਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਐਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਆਏ ਹੀ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਸੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੜ ਪਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਸੋ
ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਵਸਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਸਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਭੋਗ ਕਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਪੰਕਤੀ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਜਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੱਜਣ, ਸੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ। ਉੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਜਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਜਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਪ ਅਤੇ ਜਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਪ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਏ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਪ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੋਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਪ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੱਚਾ ਸਾਚਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਦੀਏ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਜਨ। ਓਏ ਸਾਜਨ, ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਜਨ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾਪਨ ਆਪ ਜਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਜਨਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਗਵਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਹ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੋ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮੀਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਜਨ। ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮੀਤ ਮੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਰਤੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਧਿਆਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਜਨ, ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਸਾਜਨ, ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਸਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਚਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੁਣ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਓਏ ਸਾਜਨ, ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਰਹਾਓ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਚੇਤਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਸਾਜਨ, ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮ ਕਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹ ਪਾਪ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਰਤਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਊਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲੇ, ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬੋਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਐਸੇ ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਬੋਲੇ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਬੋਲੇ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਸਿੱਖਣ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਜਨ ਨੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਬੋਧ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰੰਗ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੈ ਦਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੰਗ ਨੇੜੇ 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 ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੁੱਜਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 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 ਭੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਦਾ ਮਨ ਭੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੱਖਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਜਨ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਜਨ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਐਸਾ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਹੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੀਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਿਮਰਨ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਨੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਵ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ, ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਮਨ ਨੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਟੀਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਿਓ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਿਟਣਾ ਇਹ ਸਵਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਵਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਿਟਣਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮ ਨਾਨਕ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਤਿਆਗਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਬਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮਿਟਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ। ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮ ਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਧੀਰਕ ਇਸ ਮਨਹਿ ਸਧਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।